الناس الكل، مرحبا بكم في فيديو اخرى على الشانل نتاعي لي زوزون سيغي. نعرف اللي فما ايكو على خاطر البيت مازالت ما تعبيتش وكل شيء كالعاده. انا ومي بروبليم تكنيك اما توا في بالي راكم تعودتوا، نزيد نقولها برشا مرات. ميرسي 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 دو فون دو كور على لي فو نتاعكم وعلى لي ميساج ولي بارتاج وكل شيء. بالحق يلزمني نهار كامل باش نرجع عليكم هكا بالواحد بالواحد. اما vous nous avez submergé de bonheur بالحق. ميرسي بوكو. بيان سور نتكلم على لساني انا وسامي، سميرة عاشلي. على خاطر وي عرسنا ومشينا لباريس وحربناها الدنيا بالكتب. مشينا اسونسيالمون بوغ اسيستي او صالون اللي موجود غادي اللي هو معناها un de mes rêves depuis quelques années. Donc مشيت enfin le Saint-Maur-en-Poche. C'est le festival international de livres de poche اللي يتعمل في la ville de Saint-Maur, organisé par المكتبة المعروفة La Griffe Noire, donc Gérard Collard ou toute l'équipe نتاع La Griffe Noire. وعدينا un week-end, mais un week-end de rêve معناها. J'aurais pas rêvé d'une meilleure lune de miel معناها بالحق. برشا مرات باش تراوني نقول ميرسي وكل خاطر برشا 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 عباد زاده غادي اللي ما يعرفونيش واللي اول مره نقابلوهم. ils étaient tellement sympas, ils étaient tellement bienveillants, ils étaient tellement généreux معناها. سي توا j'en reviens vraiment pas. هاتيلو باش نعمل بوك اول بيان سور باش نوريكم الكتب اللي خذيناهم من سامور بوش. الكتب اللي موجودين هوني كلهم ديديكاسي بار لورز اوتور. اي نعم ابار بيان سور لو ليفر دور اللي عطاولنا كادو اللي زاد عملونا فيه لي زوتور دي ديديكاس. دونك باش نوريكم الكتب اللي خذيناهم انا وسامي زوز باش ما نقسمش هكاكا. وقلت له راهو يجي معايا في البوك اول غير هو ما حبش نعيش عايش، اما لازم تاع نهار نكركروا معايا في فيديو. بي on commence tout de suite. Je vais commencer par اول rencontre عملتها كي صرت غادي بعد ما سلمت على بيان سور على سيفرين وراجلها دافيد وناديا وشاشا وجميع الكل. قالوا لي اللي عندي اون تابل روند مع جيسلان جيلبرتي. جيسلان جيلبرتي تاعو في بالي وليتو تعرفوا اللي هو ان دو ميز اوتور بريفيري. جيسلان جيلبرتي سي ديناميك دو كاو. كان نتوما ما تعرفوش سكو جون اي بونسي تاع نخلي لكم الفيديو في lien quelque part لهنا. n'hésitez pas à les regarder. Voilà donc مشيت له direct و c'était une rencontre mais pleine d'émotions. وكم ما نجمتش نهز معايا برشا كتب malheureusement خاطر الباجاج وكل. donc on était vraiment très 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 limité. خديت من عنده كتاب donc j'ai acheté Le Bal des Ardentes de Ghislain Gilberti. هذايا donc c'est تابع série نتاع سيسيل وأنج ماري. l'eau c'était le festin du serpent, le baptême des ténèbres ou le bal des ardentes. On a déjà écrit tout, mais quand même j'ai voulu avoir le dédicace à l'acteur. Donc voilà, chose faite. Bien sûr on va amener une table ronde de كل qui تحبوا تنخليكم اللين. ou bien sûr زيدا كيف كيف اللي شاده دموعي بالسيف. j'allais pleurer معناها 20 مرة قدامه. heureusement في بالي je m'en suis sortie plutôt honorablement. voilà donc باش نكملوا مع لي زوتور نتاع رينغ معناها تعديت من بعد ماتياس كوبينغ. ماتياس كوبينغ اللي كتب لي ديمونياك وسي فري اي انا عندي غران فورما وخديته ان فورما بوش بريمو على خاطر الكتاب اللي تري بو. جادور لا كوليكسيون تاع لا ميكانيك جينيرال. ولا هنا اون بلوس خدينا العاطف pour la petite histoire. خدينا العاطف دونك لي ديمونياك دو ماتياس كوبينغ وشفتو هو يكتب في ديديكاس. وانا جادور لي ديديكاس لونغ هكايا عرفتو بيرسوناليزي والكل. ماتياس il le fait super bien. du coup je lui ai acheté لي ديمونياك مره اخرى. دونك توا ولا عندي غران فورما وبوش. وبيان سور عمل لي زيد ان ديديكاس طويله كيما نحبها انا. ماتياس اي تانغا مي سوبر سوبر سامبا. في بالي العباد الكل ils ont eu la même impression. يقولك mais comment il a écrit ça en fait. ça c'est horrible. il se passe des trucs pas sympa du tout. il est tellement gentil, il est tellement souriant, il est tellement sympa. tu te dis mais il a un double maléfique, ça c'est sûr. l'autre auteur اللي عنا منه برشا كتب mais خشرينا كتاب واحد اخر c'est Stéphane Bourgoin. Le livre rouge de Jacques l'Éventreur. Stéphane Bourgoin c'est l'expert des serial killers. مش كان l'expert français mais il est reconnu sur le plan
international. Des livres super passionnants, dont un des plus célèbres, le livre noir des serial killers. Bien sûr, dites le livre noir des serial killers, Yosra, elle est psychopathe, elle adore ce livre. Ou tout là avec une dédicace de Stéphane Bourgoise, elle a manié une petite vidéo où il nous fasse le bonjour ou que ça lui a fait super plaisir. Mais bah c'est mima, j'aime chiqa ou مرجع له مرة أخرى وخذ donc le livre rouge de Jacques Léventreur. هذه dédicace لسامية كهو clairement. Je نتفاهم معاهم بعض. جينا للديزوتور هذوما بالحق فما صف طويل معناها فيل داتونت وقعدنا بون احنا ما نستناوش برشا على خاطرنا في اي بي كوميم وعنا ليفر دور وكل شيء اون ا بروفيتي دونك تعديت ان اوتور فرونسي كو جيم بوكو جادور سكيل في معناها في لي بولار نتاعو وفي بالي il a ce truc il a trouvé معناها un truc original هكا pour se distinguer اللي هو un personnage mais haut en couleur, le personnage de Melricht, Inch'Allah نكون قلته بالصحيح. Un personnage مش كيما اللي نراوه معروف il y a pas un grand brin ténébreux, c'est pas du tout ça, c'est un petit homme, il est moche, il est limite méchant, il est très cynique, il est très sarcastique où il a un humour mais à tomber par terre بالحق genre اللي تبدا تقرا في كتاب و tu ris à haute voix quoi. Donc c'est mis bien sûr كالعادة مشى خذا deux cauchemars et deux feux de Nicolas Lebel, le dernier sorti en poche في بالي où c'est mon préféré de la saga de Melricht. Donc on a pris des photos, on a rigolé. Nicolas Lebel est qui m'a il est super drôle, il est super sympa ou très agréable Kolchai. Et du coup Nicolas Lebel il coule sa moitié donc Olivier Norek bien sûr parce qu'ils sont super potes au collo. Sur Tension de Olivier Norek, elle est le troisième tome de la saga de Ghost. Et c'est mon préféré parce que je l'ai déjà lu, c'est mon préféré de la saga. بالحق إذا كان تحبوا تبداو خاطر يتقراو راهم indépendamment. الأول اسمه Code 93 si je dis pas de bêtises. الثاني c'est Territoire وثالث Sur Tension où ça va crescendo parce que Sur Tension est juste sublime. الحكايات هكا plusieurs intrigues qui se rejoignent. Il y a tout ce que j'aime, le personnage de Coste est juste adorable ou voilà. Donc Olivier Norek a dit que le prochain il sera un one shot donc je sais pas Coste mais que Coste va revenir bientôt donc normalement il est le prochain. Voilà la petite dédicace Olivier Norek Zeda, il est super sympa, il est pas seulement beau mais il est en plus super drôle et super sympa. C'était génial de le rencontrer et surtout qu'il y a un groupe d'auteurs qui sont amis, il y a une ambiance très spéciale. Voilà. Autre de la bande, il y a Nico Takian, donc j'avais envie de le lire depuis longtemps. Les retours sont dithyrambiques, tout le monde l'a adoré. La nuit n'est jamais complète, donc de Nico Takian chez Pocket. C'est un tout petit livre, j'ai pas lu la 4e de couverture. Je sais qu'il s'agit d'un huis clos, haka quelque part, je veux pas en savoir plus. Normalement, celui-ci, je vais le lire très bientôt, je vous en parle. Nico Takian, c'est l'inspecteur Thomas Kahn, donc c'est toxique ou fantasmé. حكيت لكم على fantasmé dans une vidéo récente comme il y a un نتاعها. J'adore son personnage principal, j'adore Thomas Kahn qui a un background très spécial, un personnage très 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 attachant. Voilà, c'est un one shot donc je la série. Bien sûr, حكيت لكم déjà à la Denteur d'ange de Claire Favin. Je vais pas en rajouter, vous savez ce que j'en ai pensé, le thriller parfait, tout ça. Claire Favin, Zeda, elle est tellement mignonne, elle est tellement souriante et bienveillante. Tu te dis, mais comment elle arrive à écrire des horreurs pareilles. Fabio Micheli, La compassion du diable, parce que c'est le seul, il est mazet touche. Fabio Micheli, c'est une forêt obscure, le tueur, un miroir. Vous savez ce que j'en ai pensé, j'adore ces romans. Il a trouvé une originalité, un truc propre à lui. Il s'inspire au fait de vrais tueurs en série, donc de vrais faits divers, de tueurs en série qui ont vraiment sévi,
المودوس اوبيراندي نتاعهم معناها le mode opératoire هو نفسه les victimes tout ça et il mélange ça avec de la fiction donc enquête fictive des enquêteurs fictifs ou quoi et c'est super bien amené c'est بالنسبة لي une forêt obscure c'était juste magistral la suite نتاعو زادا j'ai adoré la compassion du diable c'était قبلهم donc كتبوا قبلهم ou je l'ai pas encore lu. Fabio il m'a prévenu, genre il m'a dit que c'est vraiment plus hard que les autres, c'est vraiment très hard mais sans problème. Je pense que c'est celui-là, je vais bientôt l'entamer. Fabio Micheli, c'était une rencontre très émouvante. Il m'a reconnu tout de suite, ça m'a fait super plaisir. On a papoté à l'actopto, à mes vidéos, où il est très 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 sympa. Il est beau aussi, il a un style que j'adore, il a un look à la Johnny Depp, et il est super humble, super modeste, et vraiment c'était un de mes coups de cœur de ce salon. Solène Bakowski, un sac, vous savez ce que j'en ai pensé, j'ai adoré et j'ai donné tellement envie à Semi donc j'ai direct trouvé. Il était fibélé dans la wishlist de Sami Xandou Bacha ou Arvé dédicacé. Solène, elle est tellement jolie, elle est tellement mimi, elle est tellement sympathique ou gentille ou tout ce qu'on veut. J'ai adoré lui parler, j'ai adoré la rencontrer. Ou je la considère comme une amie. Une auteure que j'admire, c'est vraiment plus que ça. Il y a des gens à qui quand tu les rencontres, direct tu sens que tu les connais depuis longtemps, tu sens il y a un truc qui passe ou avec Solène c'était le cas. Donc un sac, n'hésitez pas à lire Une bonne intention, Zeda de Solène Bakowski. Il est moins noir que celui-là, il est plus doux, il est plus mignon, il est plus lumineux. Emma, il est toujours aussi bien écrit. Il est toujours, elle a une plume sublime. Wahda أخرى que je considère une pote à moi, هي Armelle Carbonel. Donc Semi أخذ Criminal Loft على خاطر أنا déjà عندي Majestic Murder. J'ai adoré Criminal Loft et pour Majestic Murder c'était juste une claque de la mort qui tue. C'est Majestic Murder, c'est juste majestique quoi, c'est magique, c'est tordu, c'est trop bien écrit, c'est poignant, c'est glauque, c'est tout ce qu'on veut. Criminal Loft c'est très original, c'est une télé-réalité, un genre de huis clos où il n'y a que des condamnés à mort, où les autres vont revenir à leur cellule et il va se passer des trucs chelous, l'endroit ou voilà, je vous invite à le lire, c'est à l'âge qu'elle m'a écrit au rouge. Et de quel Semi, il est plus fan de Guillaume Musso et là je suis plus fan de Valentin Musso, une vraie famille que j'ai adoré. Et il y a les centres froides, il y avait des gens en fait نتقابلوا في les files d'attente نتاع les auteurs où on papote ou on discute ou كل وبرشا me l'ont recommandé. Donc انا مشيت en plus سألت وقلت له اعطيني je prends vos recommandations. راني قريت une vraie famille, j'ai beaucoup aimé. Donc قال لي les cendres froides, il s'agit de secrets de famille هكا وكل. J'ai pas lu la 4e de couverture et je vais pas la lire. Inch'Allah زيدا نحكي لكم عليه bientôt. Mais les gens non français, disons, qui étaient là, mais qui ont un grand succès en France ou ailleurs, هم RJ Ellery. أنا هزيت معايا هذايا Papillon de nuit على خاطر قريت له برشا كتب. Mais it's my favorite. معني Papillon de nuit هو his first novel. ما نعرفش علاش أنا j'ai un faible envers ce livre-là خاطر il est plein d'émotions, il est très intense ou كل c'est un très humble, il est très 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 sympa. Déjà assez mis ça في vidéo قالوا pour tes fans tunisiens والكل. ان شاء الله نعمل لكم un petit montage انا ولا سحر ونحط لكم les vidéos تصاور وكل شيء. على ذكر سحر تعرفوا اللي هي elle est Red Dingue de Paul Cleave. Paul Cleave qui est un employé modèle, qui est la collection Ne fait confiance à personne, son dernier qui est sorti chez Sonatine. Et là, je ne l'ai jamais lu, oui je sais, c'est une honte. Ou Dima Séverine, elle recommande Nécrologie ou la collection. Apparemment c'est une duologie, Nécrologie هو الأول. Donc voilà, j'ai pris Nécrologie, Inch'Allah
finalement باش نقرا بول كليف. بول كليف جاي من نوفيل زيلاند، ايماجيني ان بو معناها في بالي الوحيد اللي جاي من بلاصه ابعد منا احنا معناها. و il est très 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 cool genre سحر قعدت بحذاه يمكن ساعه ولاو يحكيو على القطاطس وش كوا، مي حاسيلو il est très cool و très sympa وكل شيء. ان اوتر اوتور اللي ولا عند درينك توا هو بوب غارسيا، دونك لافير مينا مارتن. شفتوني خديته من معرض الكتاب وهزيته معايا pour le faire dédicacer. بوب غارسيا سي لو سبيسياليست دو شارلوك هولمز ديزان. هذايا مثلا سي شارلوك هولمز كونتر كونان ارثر كونان دويل اللي هو كتبو. عنده دويل لانفير شارلوك هولمز كونتر جاك ليفونترور. عنده كتابه الاخر في بالي اسمه لو تestament de Sherlock Holmes ولا حاجه هكا. حسيلو vous savez que j'adore Sherlock Holmes déjà كما تعرفوش المهر نتاعي il était l'intégrale نتاع Sherlock Holmes illustré وكل شيء. وي ça arrive. voilà donc Bob Garcia زاد كان ياسر sympathique وياسر محلي وكل شيء. Un auteur que j'ai découvert il y a pas longtemps هو Joseph Incardona. قريت 220 volts sur la recommandation de Séverine, un tout petit roman qui fait برشا des clins d'œil de Stephen King ou surtout The Shining. J'ai adoré 220 volts et donc comme j'ai dit derrière le panneau il y a des hommes sur recommandation de Séverine. Enfin خديت l'affaire des corps sans tête de Jean-Christophe Porte et انا عندي تاني l'affaire de l'homme à l'escarpin mais en grand format. وعملت بلوكاج ما نجمت نقرا هو قبل دونك لازمني نقرا الاول قبل. il vient de sortir un nouveau livre اسمه La disparue de sa mort. C'est du polar historique, du très bon polar historique. Je fais confiance à Séverine والأروى زادا أروى ذروات اللي هي قرات la duologie هذا واللي بعده. donc elle a adoré, ça l'a même réconcilié avec les livres historiques معناها هي كانت ما تحبهمش بالكل. donc j'ai vraiment hâte de le lire. Un des grands moments du salon, surtout le sémi ليانا زادا mais surtout le sémi, c'était la rencontre avec Maxime Chatham. Maxime Chatham, il est très connu, il vend beaucoup de livres, mais il est tellement humble, mais on n'en revenait pas. D'ailleurs, هو نهارتها كان supposé باش يخرج à 17h وقعد حتى ل 18h30. Il y avait une file d'attente mais horrible, mais احنا كالعادة comme on est les mariés de sa mort. donc وهو déjà عمل لنا dédicace في الليفر دور والكل déjà سمع علينا خاطر ولينا فامو ولينا دي سيليبريتي غادي معناها. مشينا دونك بيان سور صور معاه سامي وخدينا امبر كيما سي ان بريكويل لي سيري نتاعو اوتروموند. و سي با سولمون سا او فيت خرجوا ماكسيم شاتام بور ايدي لونيسيف معناها متبرع هو باللي دروا دوتور نتاعو اون انتيغراليتي للونيسيف. وزاد ليفر دو بوش في بالي زاد على خاطر pour chaque livre acheté le livre il est à 5 euros فما 1,5 € reversé à l'UNICEF وتلقى زاد معاه افيش هكا يعطيوك معاها. donc c'est un livre pour la bonne cause معناها y a pas mieux في بالي. سامي ما نحكي لكمش حسيلو التصويره نتاع شاتام في بالي باش يكبرها هكا ويعلقها في البيت. وهما كان فما برشا عباد و امامون دوني سكروا سايي قالوا ما عادش يا اخي. انا مشيت قلت لهم اما راهو كان ما يخرج تصويره مع شاتام il va divorcer والكل يخدوا كلهم يضحكوا قالوا allez-y اجا. وعملنا زيدا une petite dédicace اخرى à le garder précieusement. un de nos coups de cœur de salon بالحق مي هذوما عباد اللي تولي tu les aimes direct معناها tu les aimes d'amour اللي هما لو كوبل جيروم كامو et ناتالي اوغ اللي هما يكتبوا à quatre mains. déjà c'est un couple ويكتبوا مع بعضهم c'est déjà un concept. ou en plus ils sont tellement harmonieux tous les deux, ils sont tellement gentils, ils prennent le temps avec chacun معناها حتى كان فما une file d'attente avec chacun de leurs fans en dédication de discuter هكا. où ils sont tellement bienveillants ويعرفوا تونس و on les a d'ailleurs invités باش يجوا بحذنا مرة. voilà, Jérôme Camus et Nathalie Hugues, c'est W3, la fameuse trilogie W3 qui était un de mes plus gros coups de cœur des dernières années. En plus de détails parce que je l'ai lu il y a quand même quelques années, donc avant la chaîne ou tout ça. Où c'était une recommandation de Gypsy Paladini, liée à mon auteur chouchoute de cœur. voilà.
Donc خدينا comme انا كتبتهم عندي pour la plupart خدينا juste Ilya Kalinine. C'est un spin-off de W3 justement, de la trilogie W3. يحكي على un personnage principal في trilogie. Voilà, avec la dédicace super sympa, où j'espère vraiment les revoir bientôt. Un des plus gros moments, c'était la rencontre avec Franck Tillier. Voilà, Franck Tillier, je l'ai découvert récemment, heureusement d'ailleurs, à la khatre, j'ai dévoré, mais peut-être qu'il me reste 2 ou 3 de ces livres à lire à Kahaou, ou même Charcot d'ailleurs. Charcot, c'est le dernier paru de la série Saga Théo. Franck Charcot, Lucie Annabelle, que j'adore. Pour moi, Franck Tillier, c'est un des meilleurs auteurs du polar, du thriller français. Franck Tillier, j'étais tellement intimidée qu'il est tout. J'étais devant lui, قلت له direct, excusez-moi, mais si je tombe dans les pommes, c'est pas contre vous, genre je suis très émue, tout ça. Il dit non, mais il faut pas. Il était super sympa, il nous a souhaité plein de vœux, voilà, j'en reviens toujours pas, mais il était là, genre. Tillier, dédicace, spéciale dédicace à Zozo. Zozo, je lui ai parlé de toi, t'inquiète, il te passe le bonjour. Samy Xarvé, l'intégrale, Syndrome E, Gattaca, Atomka, c'est une trilogie, puis cette série, Lucie Annabelle. Bien sûr, c'est un féru d'édition. معناها عنا احنا راهو الكتب كل واحد وحده مي هو الى انسيستي كي الانتغرال وراهي بالحق رزينه d'ailleurs الفازه اللي تضحك اللي فرانك تيليه في الديديكاس قال ce livre va peser dans les valises donc هو بيت وحس بالوضع معناها سامي genre s'en foutait حاجته بالإديشن هذه donc كهو. Parmi les حاجات المزيانة ياسر في Sa mort en poche, في les files d'attente على les auteurs تعمل des rencontres ou des amitiés disons mais juste تحكيو على الكتب معناها vous parlez de livres, vous parlez de vos auteurs préférés وفي الفيل d'attente اللي قدام فرانك تيليه خاطر احنا on était من قدام بالكل معناها les filles qui étaient avec moi, il y en avait 3 filles, ils m'ont recommandé René Manzor, m'ont recommandé chaudement René Manzor. Donc je ne l'ai pas regretté parce que le mec il est juste très 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 gentil. Donc celui dont le nom n'est plus, il m'a conseillé de commencer par celui-là. En fait c'est ma lecture en cours. Là maintenant je suis en train de le lire. Je suis à 70 pages je pense et j'adore. Mais vraiment le genre de livre il est en 3 pages tu es dans le bain. J'adore ça. Ça commence sur des chapeaux de roue. Déjà en 3 pages tu es dans l'action. واول كلمه قلتها لسامي كي بديت نقرا باج 3 قلت له le mec a du style mais c'est fou معناها c'est visuel. من بعد عاطف qui est beaucoup mieux informé que moi قال لي اللي هو il travaille comme cinéaste ولا حاجه هكا donc on comprend ce côté visuel cinématographique même les dialogues تحس روحك تسمع فيهم هكا معناها on dirait que ça se joue devant toi et c'est juste génial. Camilla Greb, c'est la marraine de cette édition de Sa mort en poche. Hésite معايا un cri sur la glace parce que Tawa c'est l'un de mes polars nordiques préférés. C'est un polar suédois mais il est différent des autres polars nordiques. Et ça va vite, ça va très vite. En plus il y a un côté psychologique qui est très présent. Ça se présente comme une enquête policière normale, mais pas le twist, il fait que il s'agit en fait d'un thriller psychologique et j'ai juste adoré ça. Un auteur que je vais découvrir, lycée, mais en fait, Frank Klarsik, Mort, point final. Il est très fan de Stephen King. Déjà, حط في الديديكاس نتاعو donc كي شاف التيشيرت نتاع سامي قال له écoute t'es fan de Stephen King, tu vas aimer celui-là. Nadine Monfils, c'est une auteure ماني معروفة اللي تكتب هكا le décalé, l'humoristique, le comique, l'humour noir, tout ça. Donc انا مشيت لها قلت لها انصحني معناها je vais commencer. Je commence par lequel donc عطاتنا Maboul Kitchen على خاطر في واحده en fait elle part en voyage de noces quelque part وكل mais قالت لنا ردوا بالكم تعملوا كيفها. في بالي اخر auteur قابلناه c'était
Marc Levy, le fameux, le célèbre Marc Levy. وكالعادة سامي il a fait معناها le fangirling نتاعو. Marc Levy, il a beau être traduit en des dizaines de langues, il a beau vendre des millions de copies, il est très humble, il est très sympa. عمل معنا تصاور الزوز، عمل لنا معناها une superbe dédicace لهنا وفي الليفر دور. وفي بالي c'est le seul grand format اللي شريناه من sa mort en poche على خاطر سامي il a pas su résister. ما نعرفش اسكو نتوما تشوفوا ولا مي هوني en fait l'étagère اللي بحذايا c'est les marques Lévy en grand format وتوا تعبيت معناتها ديجا لازمنا نشوفوا فيهم حل. Voilà, il est très joli. Je pense franchement à le lire. J'ai pas lu Enali Qabl ou la dernière d'Estanfield, mais celui-là, je pense que c'est un feel good, ou bien sûr, Semi, il était aux anges. Je pense que حتى التصوير نتاع مارك ليفي باش يعملها هكا ويحطها هي التصوير نتاع شاتال. Les livres un peu spécial de cette édition. Un livre spécial هو Phobia. C'est un recueil de nouvelles du noir. Ou un livre acheté égale 1 euro reversé à l'association ELA, donc c'est pour la bonne cause. Un autre recueil de nouvelles, à peine entré dans la librairie, les auteurs عملوه بذمة la Griffe Noire, le 30e anniversaire de la Griffe Noire. Donc فيه 30 nouvelles, على خاطر 30e anniversaire. وزاد كيف لمينا شويه دي ديديكاس على quelques nouvelles منهم. ونختم بسو ليفر لا بتي غرو اللي هو l'auteur il a eu la gentillesse باش يبعثه لنا. هو il était pas sur le salon mais بعثه لنا خليه لنا في الريسبسيون. عمل لنا une très jolie dédicace. Voilà la dédicace. l'auteur اسمه بنوا غرولو. ان شاء الله الكتاب نقراه بيانتو نقول لكم عليه. وبنوا si vous passez par là je vous remercie du fond du cœur. بالحق ça nous a énormément touché. وما نجمش نكمل sans remercier Geoff Brigandé اللي هو كتب la balade électrique d'Émilie Archer parce qu'il m'a fait un cadeau juste et voilà le moment où بالحق j'ai pleuré والكل c'était quand j'ai lu sans mots على خاطر خلينا le cadeau ومعاه un petit mot. زيدا كيف هو ما جاش مي خلاهم لنا في الريسبسيون في الصالون. Geoff, merci du fond du cœur. Tu es juste adorable. Voilà, قبل ما نولي نبكي وكل يلزمني je remercie Gérard, toute l'équipe de la Griffe Noire, donc Claire, Thomas, Fred, surtout Fred, bisous si tu passes par là. على خاطر c'était un week-end de rêve. Ils ont fait de sorte que ce soit un séjour vraiment exceptionnel. On était submergés de bonheur. Ou pour finir باش نحكي لكم l'anecdote اللي هي النهار الاول نتاع الصالون. j'étais tellement sur un petit nuage. les gens y passaient, ils nous connaissaient. عرفت كل يعرفونا ويقولوا vous êtes les mariés ومبروك ولا شنو. on était submergés mais de bonheur وكل شيء. لين انا معناتها جات لمخي باش نقول c'est le plus beau jour de ma vie en fait. on بعد خفت قلت مشيش سامي هكا يتنبز يقول اما le plus beau jour de ta vie c'est censé être le jour de ton mariage وكل. sauf que هو زاد شويه وقال صح c'est le plus beau jour de ma vie. قلت له حطينا ولينا هكا سوس حسيلو. bon voilà sa mort en poche était juste magique. دابا ان شاء الله نحط لكم تصاور وكل شيء dans les jours qui viennent على خاطر انا ما عنديش كونيكسيون ما عنديش تليفون كالعاده. و je vous remercie انتوما du fond du cœur بالحق على خاطر كل مومون في حياتي وليت ما عادش نعيش وحدي وليت نعيشه معاكم. و c'est beaucoup plus enrichissant ou beaucoup plus joyeux ou beaucoup plus touchant وكل شيء. donc merci à vous tous. ان شاء الله نقابلكم très bientôt في فيديو اخرى. توا حاولنا لدرجه جديده نورمالمون نجم نصور. فوالا قولوا لي شنو شريتوا كتب جدد، شنو قريتوا، شنو ما فو كود كور، احكيوا لي برشا حاجات وكهو. نخليكم انا توا ونقول لكم see you very soon ان شاء الله. و تشاو تشاو تشاو.